gathering. With big smiles, some with teary eyes, holding their parents tight. But soon it became their second home. Over time, we watched them grow, not just in height, but also in creativity, confidence, kindness, and courage. We sincerely thank our management and principals for the guidance and encouragement given to us. A heartfelt thank to the parents for trusting, Jains for shaping the future. My dear little graduates, always remember, be curious, be kind, and be brave, and never stop learning. And now, before I continue, let me say this with all of my heart. You are tomorrow's leaders, dreamers, and change makers. The world is waiting for your magic. Go and shine. Happy graduation, my dear children. Thank you for joining us and making this day very special. Thank you. To our esteemed chief guest, respected chairperson, ma'am, beloved principal ma'am, my dear teachers, proud parents, and our wonderful little graduates. Today is a very special day as we celebrate an important milestone in the lives of our young stars. To make this occasion even more memorable, we are honored to welcome our esteemed chief guest. It is my great pleasure to introduce Mrs. M. Satyapriyama, the founder and director of Yoga Training, Yoga and Counseling. With more than 15 years of experience in yoga and wellness, she has helped many people improve their mental and physical well-being. She is also a soft skill trainer, motivational speaker, and counselor, inspiring students, parents, teachers, and professionals to live with confidence and positivity. Furthermore, she was the individual who visited our school 7 years ago for the identical convocation event for our kindergarten students. We are truly grateful for her presence here today, and we believe her inspiring words will encourage our young graduates as they begin their beautiful journey of learning. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm and heartfelt welcome to our chief guest, Mrs. M. Satyapriyama. Every memorable celebration deserves a formal beginning. I am request our respected chairman sir to officially declare the graduation ceremony 2025 to 26 open. I declare the graduation ceremony is open. Thank you so much. I'm heartfelt with aspiration is all that knew since the very existence of the school, and that's what gave us the ambition of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. Here, with great pleasure, we present the annual report of James Kindergarten for the academic year 2025-26. This year has been a journey filled with academic achievements, extracurricular excellence, and sense of community that binds us together. As a proper goal, education is a key that unlocks the door to endless possibilities. The system of education in JV, as you all know, is a play-based method and activity-based learning from the cornerstone of education. The mediocre teacher says, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. The school boasts an enthusiastic and committed team of teachers and a dedicated non-teaching and support staff. Our dedicated and passionate staff have played a pivotal role in shaping the minds of our students. Their commitment to education goes beyond the classroom, fostering an environment where students can grow intellectually and emotionally. The school boasts a rich tapestry of events and celebrations, nationally significant and internationally acclaimed, contributing to a lively and diverse academic atmosphere. National pride and enthusiasm resonate during grand celebrations like Independence Day, Republic Day, Children's Day, World Food Day, where the entire school comes together to commemorate these pivotal historical moments. We have conducted various sports events for the children that help improve physical ability and skills. It also teaches good values and ethics. We have awarded all our sports champions on the sport performance. Many milestones have been achieved, and many still have to be reached. We at James Academy will continue our unceasing
and parents, we celebrate many functions and festivals in school. I am a school business. My principal is school for me. Thank you.
Happy afternoon, parents. Energy day. Only the kids energy take on the kids curriculum. So happy afternoon. Parents சொல்லும் மெயினாக வந்து பிரின்சிபல் மேம் உங்கள்கிட்ட அட்ரஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ரைட் ஓகே. ஸோ ரொம்ப உங்களோட டைம் அதிகம் எடுத்துக்கிறது ஜஸ்ட் 15 minutes ஒரு பேரண்ட் ஜஸ்ட் ஷேரிங் தான். அட்லீஸ்ட் ஒரு டேக்காக எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி ஃபார் உங்களோட பேரண்டிங்கும் என்ஜாய் பண்ணுறது இட் வில் பி வெரி ஈஸி. லேர்னிங் எங்கே நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? லேர்னிங் நாட் ஒன்லி இந்த கிளாஸ் ரூம் எல்ஸ்வேர் எல்லா இடத்துலையும் குழந்தைங்க விளையாடுறதுல படிக்கிற இடத்துல எங்கே போகிறாங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம கிளாஸ் ரூமில் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மைண்ட் பிளாக் நம்ம ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும். லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரிடே. ஒரு சின்ன 3 tips மட்டும் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் முடிஞ்ச அளவு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ரோல் மாடல். குழந்தைங்களுக்கு 12-13 வயசு வரைக்கும் யார் ஹீரோன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் தான் ஹீரோ. அவருக்கு முடியாம நீங்கள் தான் ஹீரோ குழந்தைக்கு. ஸோ குழந்தைங்க வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கிறது பார்க்கல, நீங்கள் என்ன செய்கிறாங்கிறது பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர். குழந்தை எப்படிலாம் இருக்குன்னு ஆசைப்படுறீங்க? பரவாயில்ல, பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆசையும் போட்டுருக்கு. ஸோ நிறைய ஆசை இருக்குங்களா? ரொம்ப முடியா இருக்கணும், பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், சின்சியராக இருக்கணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும், டிசிப்ளின் இருக்கணும், பேட் வேர்ட்ஸ் பேசக்கூடாது, நிறைய வச்சுருக்கோம் இல்லையா குழந்தைகிட்ட. அது ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கணும். ஏன்னா திரும்பவும் பேரண்ட்ஸ் யாரை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா உங்களே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. யூஸ்வலாகவே சொல்லுவாங்க அக்கம் பக்கத்தில் போன குழந்தைங்க கெட்டு போயிடுறாங்க. கிடையவே கிடையாது. குழந்தைங்க யாரை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா என் சில்ட்ரன் ஆகட்டும் உங்கள் சில்ட்ரன் ஆகட்டும் நம்மளை பார்த்து தான் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ யூ ஆர் தி ரோல் மாடல். குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ பி ஒன் such person. ஏன்னா குழந்தை உங்களை தான் பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. குழந்தை நிறைய சொல்லுவோம், ஈட்டிங் ஹேபிட் சொல்லுவோம், எல்லா டிசிப்ளின் சொல்லுவோம். பட் அதான் அந்த குழந்தை பார்க்க நம்ம பிரேக் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ பி கேர்ஃபுல். எங்கள் கவுன்சிலிங் ஒரு பேரண்ட் வந்தாங்க 3 years பேக். அவங்களோட சன் வந்து ஒரு 12-13 years அந்த டீச்சில் என்ட்ராகிற டைமில் அவங்க சொன்னாங்க நிறைய சன் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, வாட்ஸ்அப்னு கேட்டாங்க. ஒன்று நீங்கள் அடுத்த 3 monthsக்கு ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. 3 months அப்புறம் வந்து விஷயம் டிஸ்கஷன். அவங்க போயிட்டு 3 months அப்புறம் வந்தாங்க. நான் கூட ஹாப்பியாக ரிசீவ் பண்ண சேர்த்து பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க. எந்த சேஞ்சஸுமே நடக்கல அப்படின்னாங்க. சரி எப்படியெல்லாம் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் சைல்டோட அப்படின்னா என் மைண்டுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அவங்க எல்லாம் கூடயே இருக்காங்க. சரி என்னென்ன பண்ணீங்க? என் குழந்தை ஐபிஎல் தான் பார்க்கணும்னு சொன்னால் அவன் கூட ஐபிஎல் பார்த்தேன். அவன் என்னென்ன பண்ணுறானோ ஐ வாஸ் டிசைட் இன் எவ்ரி டைம். குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னா உங்களுக்கும் குழந்தைக்கு நடுவாண்ட எதுவுமே இல்லாததான் குவாலிட்டி டைம். ஸோ குழந்தை எங்கெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, மென்டல் கனெக்ஷன் அண்ட் எந்த இடத்துலையுமே சோல் கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட பேசுறது, விளையாடுறது, ஒரு வாக்கிங் முடிய போகிறது. ஸோ இது எல்லாம் தான் உங்களுடைய ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டாக இருக்கணும். அங்கே தான் குழந்தைக்கு ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் நடக்கும். ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருக்கிற டிஸ்டில் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் நிறைய எஃபோர்ட் போடணும். எஃபோர்ட் போடும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சது செய்யறதுன்னா அவங்களுடைய ஐடியல் டைமை நீங்கள் எப்படி குவாலிட்டி ஆகிக்கிறது பாருங்கள். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நேரமான உலகத்தில் மதர் ஃபாதர் ரெண்டுமே பிஸியாக இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் தான். ஐயோ அப்படி நீங்கள் 10 மணி நேரம் கூட இருந்து ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் மட்டும் வைக்கிறது ஒன்று தான். நீங்கள் ½ an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கனாலும் குவாலிட்டி டைம் கொடுக்குறது ஒன்று தான். ஸோ மொமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஏன்னா குழந்தை ஒரு 15-18 வயசு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைம். ஸோ என்ஜாய் அந்த குட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது லைஃப் டைம் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். நெவர் மிஸ் இட். நீங்கள் பணம் காசு நிறைய ஃபியூச்சரில் சம்பாதிக்கலாம். பட் அந்த குட் மூமெண்ட்ஸ் கோல்டன் மூமெண்ட்ஸை யூ கேன் நெவர் கெட் பேக். ஸோ பி ஏ ரோல் மாடல். குழந்தைய உங்களைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. செகண்ட் டிப்ஸ், டோன்ட் லெக்சர், லிசன் டு தெம். ஏதாவது போகும் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே அட்வைஸ் ஆகிடுறாங்க. நாங்களாம் அந்த காலத்தில் அந்த கதையெல்லாம் சொல்லிக்க தயாராகவே இல்லை. நீங்கள் மனசில் கை வச்சு சொல்லுங்க. யாராவது அட்வைஸ் பண்ணி நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் மாறி இருக்கீங்க, நம்மளை யாராவது குழந்தை இருக்கும். அப்போ நம்ம குழந்தைய மட்டும் என்ன நினைக்கிறோம்னா நான் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா வேலைக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடும். குழந்தைக்கு உங்களுடைய கல்ச்சர் உங்களோட வேல்யூஸ்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எப்போனா விட்டமின் டேப்லெட்டாக அப்பப்போ இன்டியூஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு குழந்தை உட்கார வச்சு சும்மா
அழுகாதே சொல்லாதீங்க. ஐயோ எதனால அழுகிறேன்னு சொல்லுங்க, ரிசீவ் பண்ணுங்க. அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் பெரிய இன்புட்ஸ். எந்த ஸ்டேஜ்லையுமே பேரண்ட்ஸ் நான் இருக்கேன்னு நீங்கள் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. இதை மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்க. குழந்தை நேச்சுரலாக இன்புட் எடுத்துக்கும். என்னோட அப்பா அம்மா நான் என்ன சொன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணுவாங்க. தே ஆர் தேர் ஃபார் மீ. அதே மாதிரி மார்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டில் போய் தயவு செய்து ஏமாந்து போகாதீங்க. மார்க்ஸ் வச்சு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுனால நாங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸ்கில்லாம் வேணும். எல்லா குழந்தைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கண்டிப்பாக ஹிடன் ஸ்கில் இருக்கும். அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு குழந்தைனால படிக்க முடியல, படிச்சா மறந்துட்டு, ஸோ அந்த குழந்தைக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டே அகாடமியில் அதையும் தாண்டி நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக ரெடியாக இருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகுது, ஸ்கூலுக்கு வருது, படிக்கிறது இல்லைங்களா, அதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாராட்டணும், அச்சீவ் பண்ணணும். ஒரு குழந்தை 30 மார்க்ஸ்லேருந்து 40 மார்க்ஸுக்கு போகுது அப்படின்னா நம்ம நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஏன்னா அது பெரிய ட்ராமாவில் 30 to 40 அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ எப்போவுமே என் குழந்தை வந்து பெருசாக ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் பாராட்டுறேன்னு அந்த கோல்டன் மூமெண்ட் அப்படி பொத்தி வச்சுக்காதீங்க. செலிப்ரேட் ஆல் த ஸ்மால் வின்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ண அந்த குழந்தை என்ன நினைக்குதுன்னா, எஸ் எனக்கு இந்த ஐடென்டி கிடைக்குது, எனக்கு இது ஒரு அடையாளம் கிடைக்குதுன்னு இட் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். உங்களுடைய ஒவ்வொரு அப்ரிசியேஷனும் அந்த குழந்தையோட சின்ன சின்ன வின்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்குற அடையாளமும் அந்த குழந்தைக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பில்டப் ஆகும். திரும்பவும் குழந்தை அக்கம் பக்கத்தில் பார்த்து நிறைய கற்றுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. அதை விட அதிகமாக குழந்தை உங்களையே பார்த்துட்டு அகெயின் குழந்தை எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் யார் பண்ணுங்க, பேரண்ட்ஸ். உங்களை மாதிரியே ஒரு ஜூனியர் உருவாகிட்டு நீங்களே நினைச்சுக்க ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா, சேடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? ஸோ எல்லா சேஞ்சஸும் குழந்தைக்கு வர்றதுக்காண்டி ஆஸ் அ பேரண்டாக நீங்கள் மெச்சூர் ஆகணும். இன்னும் 20 years 30 years பேக் நடந்த விஷயத்தை நீங்கள் பேச முடியாதுன்னா காலம் மாறிடுச்சு. இன்னைக்கு ஏஐ உலகத்தில் போகணும். இன்னும் 1 or 2 years அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரமாண்டஸ் சேஞ்சஸ் வரப்போகுது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் அப்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்குது உலகத்தில். அப்டேட் ஆக ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது, அதில் பேரண்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்குது. ப்ளீஸ் உலகம் போகக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஆஸ் அ பேரண்டாக ட்ரை டு சேஞ்ச் அக்காமடேட் டு த சேலஞ்சஸ். உங்களோட குழந்தை இஸ் அ ப்ரீஷியஸ் சைல்ட். யாரோடையுமே கம்பேர் பண்ணாதீங்க. அந்த யூனிக்னஸை மட்டும் பார்த்து அந்த யூனிக்னஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுங்க. திரும்பவும் மார்க்ஸ் வில் நெவர் ஸ்பீக் ஃபார் யுவர் சைல்ட். உங்கள் சைல்டோட ஆட்டிடியூட், உங்கள் சைல்டோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், உங்கள் சைல்டோட கரேஜ், உங்கள் சைல்டோட கட்ஸ், ஆட்டிடியூட் தான். ஸ்கில்லை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கற்றுக்கலாம். ஆனால் ஆட்டிடியூடுங்கிறது குழந்தைக்கு நீங்கள் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா when you celebrate all the small wins. ஸோ டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னால இதுக்கு மேலே அவங்களோட ப்ரீஷியஸ் டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட். இந்த 3 அட்லீஸ்ட் ஒரு டேக்அவே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் parenthood. And thank you so much for the management and principal for giving me this opportunity. And thank you parents and thank you all the young graduates. Thank you so much. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய விழாவானது மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள பெற்றோர்கள், மாணவ மணிகள், ஆசிரியர்கள், நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஆகிய அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நிலையில் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் உங்களிடையே நிறைய கருத்துக்களை, நல்ல கருத்துக்களை, நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நல்ல கருத்துக்கள் தான் அது நீங்களே நல்ல உணர்ந்தீங்க. அதனால் அவர் ஏதோ அட்வைஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறாருன்னா ஏதோ ஒரு ரிக்வெஸ்ட் தான். இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்முடைய எஃபெக்ட் வந்து தெரியும். இந்த பெரிய விழாவில் சிறப்பாக நம்முடைய பேசுகளை கொடுத்து வாக்குறுதியை வழங்கிய நமது முதன்மை விருந்தினர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் சார்பாகவும் அவருடைய வாழ்த்துக்களை நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். இந்த இணைய விழாவை சிறப்பாக நடத்தி முடிக்க அதுக்கு செயலாற்றிய நமது பள்ளி ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், கோஆர்டினேட்டர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது போன்ற விழாக்களில் குழந்தைகள் தங்களுடைய ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
அவர்களுக்குள் ஒரு முதல்வர் நாம் அடுத்த நிலையை செய்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தினால் உங்களுக்கும் குழந்தைகள் ஒரு நிலையிலிருந்து கவர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்களும் உணரும் வகையில் இந்த இணைய விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது சிறப்பாக நடந்தது. உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி வணக்கம் தெரிவித்துள்ளேன். நன்றி வணக்கம். Good afternoon, everyone. A warm and hearty welcome to Energy Mrs. Satyapriyaman, Honorable Chairman Sir Eman, esteemed Secretary Sir, respected Principal Ma'am, dedicated teachers, parents and my dear students. I am very happy to stand here as a grade 1 coordinator. Today is a special day because I am welcoming my future grade 1 students. In KG, you learn many things like sharing, rhymes, reading and have lots of fun in KG. Same like that, in grade 1 also we will learn new things and have lots of fun together. Dear parents, thank you so much for your trust and concern. We are sure that the children are in safe and caring hand, same like kindergarten. Dear students, hi. Dear students, are you all ready to come to grade 1? Clap your hands and show your happiness. Clap your hands. Yes, we are eagerly waiting to see you in grade 1. Let us all clap for our little stars. Good afternoon to all. Good afternoon, please. Yes. The students give a wonderful song, Be Strong and Be Wiser. Each and every year goes, Be Strong and Be Wiser. This is the Tarak mantra that we want to give to everyone. Whenever we go, we need to be strong and wiser. We are not weaker. Whenever the age grows, we may think that we are weak. No, we are stronger and we are wiser. Keep that in mind and be positive always. Today I want to give a short message on the topic of manifestation. Manifestation is the wonderful magic word that whatever you breathe, it comes true. When things start to feel the same thing again and again, your information or thoughts soars inside their hearts again and again, it comes true one day. That is the manifestation. But in this art century, the worst thoughts like in politics or whatever happened, even if you crossed by, if an accident happened, you need to immediately that matter will manifest in the wrong way, in a negative way, or in an add-on way. ஒரு உண்மையை திருப்பி அதிகமாக சொன்னாலும் போயிடலாம், ஒரு விஷயத்தை கம்மி பண்ணி சொன்னாலும் போயிடலாம். But this society is going in that way. Manifestation need to be happen in a positive way. அதான் நம்ம ஏரியா நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. குழந்தைகிட்ட டீச்சர்ஸ் உட்காந்து கேட்டாங்க. We have a session of speaking session. We have listening, speaking, reading and writing from KG. The speaking session parents கிட்ட முன்னாடி எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுமே கொடுக்கல. ஜஸ்ட் ஃபன்னாக குழந்தைங்களுக்கு நம்மளோட சீஃப் சொன்ன மாதிரி லிசன் பண்ணணும். லிசன் பண்ணி we have taken the information that what they want to be. அதான் இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்க ஒரு முகத்தில் இந்த பிரைட்னஸ் நான் பார்த்தேன். டாக்டர்ஸ், engineers, scientists, lawyers, is it so? And lots of career I have seen. Cricketer, sportsman, everything I have seen. இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்றதில்லை. இந்த குழந்தைங்க இப்போ இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்பா அம்மா பார்த்துருக்கலாம், பட்டப்படி பார்த்துருக்கலாம், மீடியாவில் பார்த்துருக்கலாம், எங்கேயோ குழந்தைங்க பார்த்து அவங்க மனசுக்குள்ள இன்ஸ்பயர் ஆன விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதை நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டேட் பண்ணணும். நாங்கள் இங்கே ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் கொடுத்தோம். ஏஐயில் போட்டு இந்த குழந்தை ஒரு ஐஏஎஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும்னு போட்டோம். ஏன் ஒன்னர் நான் சீங் திஸ். இந்த மாதிரி மேனிஃபெஸ்டேஷன் நம்ம படிக்கும்போதெல்லாம் இல்லை. பட் நவ் சில்ட்ரன் ஒரு ஹாப்பியாக ஜாலியாக அதுதான் நடக்குமா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவங்க
So this is the first start of manifestation in your hand. Stick this picture in the bedroom of the child. Ask the child to view it. திருவள்ளுவர் சொன்னார், உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுங்கள். குழந்தை ஒரு விஷயத்துல பெரிய விஷயத்தான் அவன் நினைச்சிருப்பான். அதை நீங்க மேனிஃபெஸ்டேட் பண்ணுங்க. டெய்லி அந்த குழந்தையை பார்க்க சொல்லுங்க. டெய்லி சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுங்க. அதை பார்த்து இதை ரீச் ஆகணும்னு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க. என்ன பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க. என்ன ஆட்டிடியூட்ல மாறணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க. எப்படி சாஃப்ட் ஸ்போக்கனா போகணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க. இதுல கவுன்சிலர்ஸ் கூட வந்துருக்காங்க, நாங்க பார்த்தோம். ஸோ wonder how the students felt about this. நாம சொல்ற மாதிரி this stage children is not normal children like how we study. You are beyond the level. இந்த manifestation of the picture நீங்க manifestate பண்ணுங்க. ஒருவேளை in 15 years I think these children will achieve the goal of what they manifest. இந்த திருப்பி ஜெயில்ஸ் போவாங்க. இந்த ஸ்டேஜ் அவங்களாலனா that stage they also will be the chief guest of the day to manifest the same magic to the youngsters again. This cycle needs to go on. ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஒரு பேரண்ட் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்தார். இந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் உடைய தாக்கம் எப்படி நெகட்டிவா இருக்கும் பாசிட்டிவா இருக்கும் நான் சொல்றேன். ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்தாங்க. அவங்க வீட்டுல அவங்க குடும்பத்துல பல மாமா வச்சு தகராறு, தாத்தாக்கும் தம்பிமார்களெல்லாம் தகராறு, குழந்தை தகராறுலாம் பார்த்தே வராங்க. அப்போ அப்பா கஷ்டப்பட்டு பார்க்கலாம், தாத்தா கஷ்டப்பட்டு பார்க்கலாம். குழந்தை இது ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இவ்வளோ சண்டை அந்த வீட்டில் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மனசுக்குள்ள குழந்தை இன்ஹேல் பண்ணிக்கிட்டே வருது. லாஸ்ட் ஒரு 3 weeks இந்த அப்பாவை போயிருந்தப்போ அந்த குழந்தை அந்த வயலுக்கு போயிருக்கு. அந்த வயலுக்கு போகும்போது அந்த ஆப்போனன்ட் பார்ட்டி அந்த அவங்க சித்தப்பா அவங்கெல்லாம் அந்த வயலில் இருக்கிறாங்க. அவங்க சொல்கிறான், ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு சிக்னல் கொடுங்க, இப்போ மட்டும்தான் இந்த போட்டு வருது. How why the Chinese? Because the feeling, what the parents carry the குழந்தை மனசில் பதிஞ்சதுதான் மேனிஃபெஸ்டேஷன். நான் சொல்கிறேன், இது நடக்கும், இது நடக்காதுன்னு சொல்லவே முடியாது. இது குழந்தை ரியல் லைஃப்பை பார்க்கும். இந்த ரியல் லைஃப் சேலஞ்சஸில் நீங்கள் எந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் நீ நல்லா வரும், கஷ்டப்பட்டீங்களா, நீ நல்லா வரும், நீ நல்லா வரும், இப்படிலாம் வரணும்னு எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறோமோ நிச்சயமாக குழந்தை அந்த மேட்சுக்கு ட்ரை எடுப்பாங்க. அது மனசில் வெளியாக மாறும். ஒரு நாள் அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த சக்ஸஸ் ஆஃப் ஜெயில்ஸ் அப்படின்னாங்க. சைல்ட்ஸ் இந்த ஸ்கூலுக்குள்ள ப்ரீகேஜியில் கூட நான் வரணும் கைட்டுங்க. மை சைல்ட் இஸ் ஸ்டடிங் ஃப்ரம் ப்ரீகேஜி. ரைஸ் ஹேண்ட் ப்ராப்பர்லி. Good. Happy to see the hands. And the same thing we will follow in the life. Manifested in the manifestation of the log noted and carry over to the grade 1 teachers. Later it is to go higher than that. அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கேன். I'm very happy and very thankful to the management to the part of this program. சத்யபிரியா மேம் வந்து அவங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூலில் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட 2 minutes ரொம்ப எக்ஸ்பைரியாக பேசினாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். And I heartfelt thanks to all the teachers, those who have given this program in a wonderful way. And finally, I want to thank all the parents once again. Kindly lend a hand to give the good smell to the society to identify the manifestation in the proper way to the future. Thank you so much. Principal and all